Hello children, how are you all? I hope each one of you are fine and happy. Today I am going to do a new lesson in English for class 5, Dignity of Labor. Before going to the lesson, I request all of you to keep your notepads and English textbook ready with you. Keep it ready children. That's very nice. Today I am going to conduct so many activities. I request all of you to participate in the activities and learn English. Are you all ready? Yes, that's nice. Shall we begin the lesson children? Superb. Yes. Identify the various professions. ನಾನು ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅವರ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ನೀವು ಗುರುತಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. You need to identify the various professions. Professions ಅಂದರೆ ಉದ್ಯೋಗಗಳು, ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಗಳು, ಕೆಲಸಗಾರರು. Are you all ready to look at the picture? That's very nice. First picture children. Here it is on your screen. Yes. Who is he? Very good. He is a doctor. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನಂತೀವಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ? That's nice. ವೈದ್ಯರು. Fine. He is a doctor. ನಮ್ಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು? Yes, we go to the doctor and take the treatment. Yes. Now eagerly waiting for the second picture. That's nice. Yes, here we go. Yeah. Who is she? She is a, yes, correct. Your answers are right. She is a magician. ಅವರೊಬ್ಬರು ಸಂಗೀತಕಾರರು. She is a magician. Next, third picture children. Are you all looking at the screen? Very good. Who is she children? Very nice. So she is a photographer. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಮದುವೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಸೆರೆ ಹಿಡ್ಕೊತಾರೆ ಫೋಟೋಸ್ ಮುಖಾಂತರ. Yes, she is a photographer. Yes, once again repeat after me children. Yes, ವೈದ್ಯರು, ಸಂಗೀತಕಾರರು ಮತ್ತು ಛಾಯಾಚಿತ್ರಕಾರರು. Yes. Yes, here we go. Yeah. Who is she children? ಯಾರವರು ಕಪ್ಪು ಕೋಟ್ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ? She is a judge. ನ್ಯಾಯವನ್ನ ನೀಡುವಂಥವರು ಜಡ್ಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು. She is a judge. Yes, very nice. Next children. Next picture. Who is he? ನಾವೆಲ್ಲ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳೆಲ್ಲ? Very nice. Yes, he is a farmer. Farmer ಅಂದರೆ ರೈತ. Very good. So he is a farmer. Farmer gives us the food crops. Farmer gives us the food crops. So ಇವರು ರೈತ. ರೈತರು ನಮಗೆ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ರೈತ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಬದುಕಿರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. Yes, he is a farmer. Next picture children. Yes. Who is he? Where is he children? Very good. He is in the classroom. Classroom ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. He is in the classroom. Who is he? Very nice. You're all right. He is a teacher. Teacher. Yes. ಅವರು ಅಧ್ಯಾಪಕರು, ಅವರು ಶಿಕ್ಷಕರು. ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಲ್ವಾ? Yes. Teacher. Look at the pictures children. Yes. So you see a judge in the picture, a farmer plowing the land, the teacher doing the lesson in the class. So these are the various professions you see around. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಈ ವೃತ್ತಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಾ. Yes. Are you eagerly waiting for another set of pictures? That's nice. Here we go. Yes. Look at the first picture children. What is the man doing? Very nice. The man is ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ದ ಕ್ಲಾತ್. ಬಟ್ಟೆನ ಹೊಲಿತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರವರು? ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೂರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಎಸ್, ಈಸ್ ಅ ಟೈಲರ್. ಟೈಲರ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನಂತೀವಿ? ದರ್ಜಿ. ದರ್ಜಿ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹೊಲಿತಾರೆ. ಸೊ ಟೈಲರ್ ಈಸ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಸ್ಟಿಚಸ್ ದ ಕ್ಲಾತ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಹೂ ಈಸ್ ಹಿ? ವೆರಿ ನೈಸ್. ಹಿ ಈಸ್ ಅ ಕಾರ್ಪೆಂಟರ್. ಬಡಗಿ. ನಮ್ಮೂರಲ್ಲೂ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಪ್ರತಿ ಊರಲ್ಲೂ ಇರ್ತಾರೆ ಬಡಗಿ. ವಾಟ್ ಡಸ್ ದ ಕಾರ್ಪೆಂಟರ್ ಡೂ? ಕಾರ್ಪೆಂಟರ್ ಯೂಸಸ್ ದ ವುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಸ್ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. ನಮಗೆಲ್ಲ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬೆಂಚು, ಚೇರು, ಟೇಬಲ್ಲು ಇತ್ಯಾದಿ. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಯಾ, ಹೂ ಆರ್ ದೇ? ಯಾರವರೆಲ್ಲ?
Yes, you are correct. There are engineers. They are engineers. ಇವರೆಲ್ಲ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು. ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳ ಕೆಲಸ ಏನು ಮಕ್ಕಳ? ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟೋದು, ಮನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟೋದು, ಸೇತುವೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದು ಇತ್ಯಾದಿ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಇವರು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊತಾರೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಟೈಲರ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾರ್ಪೆಂಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್. ಸೊ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇವ್ರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಬದುಕೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ನಮಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಟೈಲರ್ ಬೇಕು, ನಾವು ಕುರ್ಚಿ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವಂಥ ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ, ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನು ಬೇಕು ನಮಗೆ? ಟೇಬಲು, ಕುರ್ಚಿ, ಮಂಚ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಬೇಕು, ಬಡಗಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಮತ್ತು ನಾವು ವಾಸವಿರೋಕ್ಕೆ ಮನೆ ಬೇಕಲ್ವಾ? ಮನೆಗೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಬೇಕು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ವೃತ್ತಿಗಳು ಬಹಳ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಎಲ್ಲ ವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ದುಡಿಮೆಯ ಹಿರಿಮೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ಸ್. ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಡಿಡ್ ಯು ಆಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? That's very nice. Yes. Shall we move to the next activity? Yes. It is given in your English textbook on page 61. I request all of you to open your English textbooks on page 61. Ready? That's nice. You must have seen your mother and father work at home and outside. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇಬ್ಬರು ನೋಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ಹೊಲದಲ್ಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಅನೇಕ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ದೇ ವರ್ಕ್ ಹಾರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟಿಲ್ ನೈಟ್. ಅವರು ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ಸಂಜೆ 10 ಗಂಟೆ 9 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ? ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಮೇಕ್ ಎ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಕ್ ಈಚ್ ಒನ್ ಡಸ್. ಪ್ರತಿ ಅಮ್ಮ ಏನೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅಪ್ಪ ಏನೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ನೀವು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಎಸ್, ವಿಲ್ ಯು ಆಲ್ ಡೂ ಇಟ್ ನಾವ್? ಎಸ್, ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನೀಗ. ಅಮ್ಮ ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಅಮ್ಮ ಹಸುಗಳಿಗೆ ಮೇವನ್ನು ಕುಯ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಎಸ್, ಮದರ್ ಕಟ್ಸ್ ಗ್ರಾಸ್, ಫಾದರ್ ಪ್ಲೋಸ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್, ಹೊಲವನ್ನು ಉಳ್ತಾರೆ. ಎಸ್, ಎಸ್, now I'll give you some time children. Please think and complete the table. Yes children, I hope you have done it. Very good. Shall we check out the answers children? That's nice. Very good. Shall we discuss the answers now? I know you must have completed this activity. Yes. ತಾಯಿ ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? I told you earlier. Mother cuts grass. ಅಮ್ಮ ಹಸುಗಳಿಗೆ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಕುಯ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಹಾಕ್ತಾರೆ. So seeds. ಮದರ್ ಸೋಸ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ತಾಯಿ ಬೀಜವನ್ನು, ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಪೈರನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಪೈರನ್ನು ಭೂಮಿಗೆ ಕಿತ್ತು ನಾಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಸ್, ಗ್ಯಾದರ್ಸ್ ದ ಕ್ರಾಪ್ಸ್. ಸೊ ತಾಯಿ ಆದವರು ಅಪ್ಪ ಕಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು, ಈಗ ಕುಯ್ಲು ಬಂದಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಎಸ್, ಭತ್ತದ ಕುಯ್ಲು, ರಾಗಿ ತೆನೆಯನ್ನು ಕುಯ್ಯೋದು ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕುಯ್ದು ಒಂದು ಕಡೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಂದು ರಾಶಿ ಮಾಡಿ, ಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ರಾಶಿ ಮಾಡಿ ಕಣಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸ್ತಾರೆ. ಕುಕ್ಸ್ ಫುಡ್. ಅಮ್ಮ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ವೆರಿ ಗುಡ್. ನಮಗೆ ರುಚಿಯಾದ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಟೈಮ್ಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಗೇಸಸ್ ದ ಕೌಸ್. ಮತ್ತು ಅಮ್ಮ ಇನ್ನೇನೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಎಲ್ಲ ಹಸುಗಳನ್ನು ಮೇಯ್ಸೋಕ್ಕೆ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಅಮ್ಮ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅಪ್ಪ ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣವಾ? ಎಸ್, ಪ್ಲೋಸ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್. ನೇಗಿಲಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಹೊಲವನ್ನು ಉಳುಮೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವೀಡ್ಸ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್. ಹಂಗಂದರೆ ಬೆಳೆದಿರುವಂತಹ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಬೇಡದೇ ಇರೋ ಸಸ್ಯಗಳು ಇರ್ತವೆ, ನಿರುಪಯೋಗಿ ಸಸ್ಯಗಳು. ಆ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಿತ್ತು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ? ಎಸಿತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕಟ್ಸ್ ದ ಕ್ರಾಪ್ಸ್. ಇನ್ನೇನು ಕೊಯ್ಲು ಬಂದಾಗ ಬೆಳೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಕಣಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸ್ತಾರೆ. ಮಿಲ್ಕ್ಸ್ ದ ಕಾವ್. ಹಸು ಮತ್ತು ಎಮ್ಮೆಗಳ ಹಾಲನ್ನು ಕೂಡ ಕರೆದು ಅವರು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ? ಡೈರಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಲುಕ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಶೀಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋಟ್. ಸೊ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೊತಾರೆ. ಕೂರಿ, ಆಡು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅವುಗಳ ಕಡೆ ಗಮನ ವಹಿಸಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕೆಲಸ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಏನು? ನೀವು ಓದೋ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ಓದುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. I request all of you to copy down this in your textbook on page 61 children. Copied? Very nice. Yes. Dignity of labor. Today I will be discussing
ದ ಲೆಸನ್ ಆನ್ ಡಿಗ್ನಿಟಿ ಆಫ್ ಲೇಬರ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ದುಡಿಮೆಯ ಹಿರಿಮೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿಬೇಕು. ದುಡಿಯುವವರನ್ನು ನಾವು ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು, ಅವರ ಘನತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕು, ಅವರನ್ನು ಕೀಳಾಗಿ ನೋಡಬಾರ್ದು. ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಇರಲಿ, ಕಸ ಗುಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಇರಲಿ, ಅಥವಾ ಮೋರಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಇರಲಿ, ಅಥವಾ ನೀರು ತಂದು ಹಾಕುವ ಕೆಲಸ ಇರಲಿ, ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆಯೋ ಕೆಲಸ ಇರಲಿ, ಅಥವಾ ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯೋ ಕೆಲಸ ಇರಲಿ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಘನತೆಯಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಕೀಳಾಗಿ ಕಾಣಬಾರ್ದು. ಎಸ್, ಡಿಗ್ನಿಟಿ ಆಫ್ ಲೇಬರ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಲೆಸನ್. Shall we go into the lesson now? Very nice. So today I'll be discussing on dignity of labor lesson. Yes, before going to the lesson, I request all of you to learn new vocabulary words. Yes. First word, earn. Earn andre ಏನು ಮಕ್ಕಳ? Very good. Earn ಅಂದರೆ ಗಳಿಸೋದು, ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಸಂಪಾದಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. Very good. The meaning of earn is gain. Gain ಅಂದರೆ ಏನು? ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಗಳಿಸೋದು ಮತ್ತು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಗೇನ್. ವಿ ಶುಡ್ earn ಗುಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಲೈಫ್. ನಾವು ಜೀವನಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಗೆಳೆಯರನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆಯ ಗೆಳೆಯರನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆಯ ಗೆಳೆಯರನ್ನು ನಾವು ಗಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಅ ಮ್ಯಾನ್. ಎಸ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಗುಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ವಿ ಶುಡ್ earn ಗುಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಲೈಫ್. I request all of you to copy down, children. Shall we move to the next word? Yes, here it is. Lazy. Guess what is the meaning of lazy, children? Guess ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. Correct. Lazy ಅಂದ್ರೇನು? ಸೋಮಾರಿ ಆಗಿರುವುದು. ಸೋಮಾರಿ, ಮೈಗಳ್ಳ, ಕೆಲಸಗಳ್ಳ. Let us check the meaning, children. One who does not want to work. Look at the board. ಒನ್ ಹೂ ಡಸ್ ನಾಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ವರ್ಕ್. ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿರಲ್ಲ, ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದೋಸ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಲೇಜಿ. ಎಸ್, ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಯಾ, ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಪಿಕ್ಚರ್. ಸಿ, ದ ಬಾಯ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಲೇಜಿ. ದ ಫಾದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮದರ್ ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಏನೋ ಕೆಲಸ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ, ಆದರೆ ಆ ಹುಡುಗ ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ದ ಒಂಥರ ಮಲ್ಕೊಂಡು ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಎಸ್, ಈಸ್ ಅ ಲೇಜಿ ಬಾಯ್. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ವರ್ಡ್. He is a lazy boy. Shall we go to the next word? Yeah. Responsible. What is the meaning of responsible, children? Any guesses? Can you please guess? Yes, responsible andre our parents are responsible. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ತುಂಬ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರುವಂಥವರು. ಎಸ್, ಎಲ್ಲ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತಾರೆ. ಎಸ್, ಒನ್ ಹೂ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ವರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿನಿಶ್ ಇಟ್. ಎಸ್, look at the man. Yes, he is responsible to keep all the bricks together. ಸೊ ಆ ಗಾಡಿಯಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಲೋಡನ್ನು ಎಲ್ಲ ಇಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇವರಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್. ಹಿ ಈಸ್ ಅ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಮ್ಯಾನ್. ರಾಮ್ ಈಸ್ ಅ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಮ್ಯಾನ್. ಸೊ ರಾಮನವರು ಒಬ್ಬ ಕರ್ತವ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇರುವಂಥವರು ಅಥವಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ. ರಾಮ್ ಈಸ್ ಅ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಪರ್ಸನ್. Copy down, children, full screen. Next, the last word, children, labor. Yes, what is the meaning of labor? Kelasa, ದುಡಿಮೆ, ಶ್ರಮ, ಪರಿಶ್ರಮ, ಕಷ್ಟಪಡುವಂಥದ್ದು. ಎಸ್, ಲೇಬರ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಕಷ್ಟಪಡುವಂಥದ್ದು, ಶ್ರಮ ವಹಿಸುವಂಥದ್ದು, ದುಡಿಯುವಂಥದ್ದು. ಎಸ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಚೆಕ್ ಔಟ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್. ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್, ಪರಿಶ್ರಮ, ಕಷ್ಟಪಡುವುದನ್ನು ಏನಂತೀವಿ ನಾವು? Labor. Look at the person in the picture. What is the man doing? Yes, he is trying to pull the vehicle. Man is putting his hard work. ಅವರು ಜಾಸ್ತಿ ಶ್ರಮವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ. ಎಸ್, ಲೇಬರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದನ್ನು ಲೇಬರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಿ ಶುಡ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್. ಅವ್ರು ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿ, ಹೇಗೆ ಮಾಡಲಿ, ನಾವು ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಟು ಟೇಕ್ ಯುವರ್ ನೋಟ್ ಪ್ಯಾಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾಪಿ ಡೌನ್, ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. Copied? Very nice. Yes. Shall we move to the lesson now? Open your English textbooks on page 61. I'll be reading the lesson. You're going to follow me, and later after my class you're going to read it loudly in your home. Are you all ready, children? Once there lived a rich businessman. He had a lazy son.
The farmer wanted his son to be hardworking and responsible. He wanted his son to realize the value of labor. Yes, second para children. Same page? Yes. One day the father called his son and said, "Today I want you to go out and earn something. Otherwise, you won't be given food tonight." Next para children. The lazy boy was not used to doing any kind of work. This demand by his father scared him. He went crying to his mother. Her heart melted at the sight of the tears in her son's eyes. I am going to continue the same paragraph children. Yes, follow me. She gave him a gold coin in the evening, but the father asked him what he had earned. He showed the gold coin. The father asked him to throw it into the well in front of their house. The son did it as he was told. Yes. Next last paragraph children, fourth one. On page number 62. The father was a man of wisdom. He guessed that the gold coin was given by his wife. The next day he sent her to her parents' house. He ordered his son to go out and earn something. This time sister gave him a rupee coin. The boy showed to his father. The father asked him to throw that coin too into the well. The son did so. Yes. Did you all follow my reading children? That's nice. Now I am going to summarize the lesson for you. So there were 4 members in the family: father, mother, sister and a son. So ಮನೆಯಲ್ಲಿ 4 ಜನ ಇದ್ರು. ಒಬ್ಬ ಶ್ರೀಮಂತ ವರ್ತಕ. ವರ್ತಕ ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿ, ಒಬ್ಬ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್. ಒಬ್ಬ ವರ್ತಕ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಾಪಾರಿ, ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಇದ್ದ. ಅವನಿಗೂ ಒಂದು ಹೆಂಡತಿ ಇದ್ಲು, ಸುಂದರವಾದ ಹೆಂಡತಿ, ಮತ್ತು ಅವನಿಗೊಂದು ಮಗು, ಹೆಣ್ಮಗು, ಒಂದು ಗಂಡು ಮಗು. ಆ ಗಂಡು ಮಗು ತುಂಬ ಸೋಮಾರಿ. ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಈ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕಲಿಸ್ಬೇಕು, ಇವನೊಬ್ಬ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಬಾಯ್ ಆಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರುವಂತಹ ಹುಡುಗ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅವರ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ತುಂಬ ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೇನು ಹೇಳಿದ್ರು, ಒಂದಿನ ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಇವನನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗನ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಅವನಿಗೆ ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸ್ಬೇಕು, ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನಿಗೊಂದು ಟಾಸ್ಕನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪ. ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದಿನ ಎಸ್ ಕಾಮಿಯನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಇವತ್ತು ಏನಾದರೂ ನೀನು ದುಡ್ಕೊಂಡು ಬರಲೇಬೇಕು, ಏನಾದರೂ ಗಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರಲೇಬೇಕು, ಪಡ್ಕೊಂಡು ಬರಲೇಬೇಕು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಮನೆಯಿಂದ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅರ್ನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ ಟುಡೇ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಇವತ್ತು ನೀನೇನಾದರೂ ಗಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಸಂಪಾದಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಅಂತಂದರೆ ನಿನಗೆ ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಪ್ಪ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮಗನಿಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಆ ಮಗನಿಗೆ ಮೊದಲೇ ಅವನು ಸೋಮ್ಯಾರಿ. ಎಸ್, ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು, ನೋಡೋಣ ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಎಸ್, ಸೊ ಹಿ ವಾಸ್ ಕ್ರೈಯಿಂಗ್. ಅಮ್ಮನನ್ನು ನೋಡಿ ಬೇಜಾರಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಅಳ್ತಾನೆ ಇದ್ದ. ಸೊ ಅವರಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಳಬಾರ್ದು, ನೀನು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಏನಾದರೂ ದುಡ್ಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅಪ್ಪ ಅವನಿಗೆ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮಪ್ಪ ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅವನು ಯೋಚಿಸ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅಳಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮಗನ ಅಳುವನ್ನು ನೋಡಿ ತಾಯಿಯ ಹೃದಯ ಕರಗೋಗುತ್ತೆ, ತನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಮೃದುವಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ತಾಯಿಗೆ ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ತಾಯಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಮಗನಿಗೆ ಒಂದು ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅಳ್ಬೇಡ ಕಂದ ಅಂಥೇಳಿ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಪಡಿಸ್ತಾಳೆ. ಸೊ ದ ಮದರ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್ ಟು ದ ಬಾಯ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಸೋಲ್ಸ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್. ಆ ಹುಡುಗನನ್ನು ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸ್ತಾಳೆ. ಎಸ್ ಮಗು ಅಳ್ಬೇಡ, ತಗೋ ಈ ನಾಣ್ಯವನ್ನು ಇಟ್ಕೋ, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಸಂಜೆ ಕೊಟ್ಬಿಡು ಅಂಥೇಳಿ ಅಮ್ಮ ಆ ಹುಡುಗನಿಗೆ, ಸೋಮಾರಿ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎಸ್, ಸೊ ದ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ಸ್ ದ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್ ಫ್ರಮ್ ಅವರ್ ಮದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೋಸ್ ಟು ದ ಫಾದರ್. ಅವರ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಎಸ್, ಅವರಪ್ಪ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರಪ್ಪನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಊಹೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಅಪ್ಪ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮಂತ ಅಪ್ಪ. ಸೊ ಯಾರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಅಂಥೇಳಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಯೋಚಿಸ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಯಾರು ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅವನ ಹೆಂಡತಿನೇ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಏನೂ ಹೇಳಲ್ಲ. ಆ ಮಗನಿಗೆ ಬಂದು ಮನೆ ಮುಂದೆ ಇರುವಂತಹ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಈ ನಾಣ್ಯವನ್ನು ಎಸೆದ್ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಆ ಹುಡುಗ ನಾಣ್ಯವನ್ನು ಬಾವಿ ಒಳಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು
ಓ ಇವ್ರ ತಾಯಿ ಇರೋವರೆಗೂ ಇವನು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕಲಿಯಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಆ ತಾಯಿಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರ ತವ್ರ ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಎಸ್, ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸೆಂಡ್ಸ್ ಹಿಸ್ ವೈಫ್ ಟು ಹರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹೌಸ್. ಎಸ್, ಈಗ ಮನೇಲಿ ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಕರೆಕ್ಟ್, ದ ಬಾಯ್, ಸಿಸ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮ್ಯಾನ್. ಈಗ ರಿಚ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಒಬ್ಬರಿದ್ದಾರೆ, ಬಾಯ್ ಇದ್ದಾನೆ, ಮತ್ತು ಆ ಬಾಯ್ನ ಸಿಸ್ಟರ್ ಒಬ್ಬರು ಅಕ್ಕ ಒಬ್ಬಳಿದ್ದಾಳೆ. ಈಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಈ ಸತಿ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ದ ಫಾದರ್ ಟೆಲ್ಸ್. ಅಪ್ಪ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಏನಾದರೂ ದುಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ತಂದು ತೋರಿಸು, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿನಗೆ ರಾತ್ರಿ ಊಟಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಊಟ ಹಾಕಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವಾಗ ಮತ್ತೆ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ. ಎಗೇನ್ ಎಸ್, ಈ ಸತಿ ಯಾರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಮನೇಲಿ ಇನ್ಯಾರು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ? ವೆರಿ ಗುಡ್, ಮನೇಲಿ ಅಪ್ಪನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ಯಾರು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ? ಎಸ್, ದ ಸಿಸ್ಟರ್. ಎಸ್, ಹಿಸ್ ಸಿಸ್ಟರ್, ಆ ಹುಡುಗನ ಅಕ್ಕ ಅವನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಶಿ ಗಿವ್ಸ್ ಅ ರುಪಿ ಕಾಯಿನ್. ಈ ಸತಿ ಒಂದು ನಾಣ್ಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾಳೆ, 1 ರೂಪಾಯಿ ನಾಣ್ಯವನ್ನು ಅಕ್ಕ ತಮ್ಮನಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾಳೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತಾಯಿ ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಒಂದು, ಈ ಸಲ ತನ್ನ ಅಕ್ಕ 1 ರೂಪಾಯಿ ನಾಣ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ತಮ್ಮನಿಗೆ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಎಸ್, ಸೊ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು? ಕಮ್ ಆನ್, ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಪಿಕ್ಚರ್. ಎಸ್, ಯು ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ದ ಬಾಯ್ ಶೋಸ್ ದ ಕಾಯಿನ್ ಟು ದ ಫಾದರ್. ಮಗ ಅಪ್ಪನಿಗೆ 1 ರೂಪಾಯಿ ನಾಣ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ನಾಣ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಪ್ಪ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಬಾಯಿಲಿ ಬಾವಿ ಹತ್ರ ಬಂದು ಈ ನಾಣ್ಯವನ್ನು ಈ ಬಾವಿ ಒಳಗೆ ಹಾಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹುಡುಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ ಬಾವಿ ಒಳಗೆ ಎಸೆದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಮತ್ತು ಅಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟಂಥ 1 ರೂಪಾಯಿ ಕೂಡ ಬಾವಿ ಒಳಗೆ ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಕತೆ ಮಕ್ಕಳ. ಮತ್ತು ಅವನಿಗೇನಾಗುತ್ತೆ? ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಬೇಜಾರು? ಅಮ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ನಾಣ್ಯವನ್ನು ಬಾಯಿಗೆ ಎಸೆಸ್ಬಿಟ್ರು ಅಪ್ಪ, ಅಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ನಾಣ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಎಸೆಸ್ಬಿಟ್ರು. ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು, ಎಲ್ಲೋಗ್ಲಿ ದುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅವನಿಗೆ ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಗಿ ಸಪ್ಪೆ ಮೊರೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ರೂಮಲ್ಲಿ ಹತ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿರ್ತಾನೆ. ಎಸ್, ಮುಂದಿನ ಭಾಗವನ್ನು ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳ. ಎಸ್, ಡಿಡ್ ಯು ಆಲ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೋರಿ? ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತಾ? ಎಸ್, ಸ್ಟೋರಿ ಅಬೌಟ್ ದ ಬಾಯ್. ನಾವು let us learn some language items. Are you all ready? Yes. I request all of you to watch the screen. Identify the picture. ಚಿತ್ರವನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಏನಿದು? ವೆರಿ ಗುಡ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಹಾರ್ಸ್. ಏನಿದು? ಹಾರ್ಸ್. ಏನಿದು? ಹಾರ್ಸ್ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನಂತಾರೆ? ಕುದುರೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಗಂಡು ಕುದುರೆಗೆ ಏನಂತಾರೆ? ಸ್ಟಾಲಿಯನ್. ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಕುದುರೆಗೆ ಏನಂತ ಕರಿಬೋದು? ಎಸ್, ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಇದು ಹೆಣ್ಣು ಕುದುರೆಯ ಚಿತ್ರ. ಮೇರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಮೇರ್ ಅಂದರೆ ಹೆಣ್ಣು ಕುದುರೆ. ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಎಸ್, ಯಾರಿದು? ವೆರಿ ಗುಡ್, ಕಾಡಿನ ರಾಜ. ಯಾರು ಕಾಡಿನ ರಾಜ? ಸಿಂಹ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆನಿಮಲ್? ಲಯನ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಲಯನ್ ಅಂದರೆ ಸಿಂಹ, ಸಿಂಹ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಹೆಣ್ಣು ಸಿಂಹಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ನೋಡಿ? ಎಸ್, ಇದು ಹೆಣ್ಣ ಸಿಂಹ, ಸಿಂಹಿಣಿ, ಲಯನೆಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ವಿಚ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಆನಿಮಲ್? ಕಾಡಿನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಇದು. ವೆರಿ ಗುಡ್, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಟೈಗರ್. ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಾಣಿ ಹುಲಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಹುಲಿನ, ಗಂಡು ಹುಲಿನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಟೈಗರ್. ಹೆಣ್ಣು ಹುಲಿ ಟೈಗ್ರೆಸ್. ಟೈಗರ್ ಹುಲಿ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಘ್ರ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ಟೈಗ್ರೆಸ್ ಹೆಣ್ಣು ಹುಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್? ವೆರಿ ಗುಡ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕಾಕ್. ಹುಂಜ. ಕಾಕ್ ಇಸ್ ಅ ಗಂಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹೆನ್, ಕೋಳಿ. ಹೆನ್, ಕಾಕ್ ಅಂದರೆ ಹುಂಜ, ಹೆನ್ ಅಂದರೆ ಕೋಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎಸ್, who is he? He is a boy. Very good. Boy, ಹುಡುಗ. Who is she? Girl. Very good. She is beautiful, isn't it? Yes, she is a girl. Boy and girl. Some more examples for your children. Ox, cow. Father, mother. Grandfather, grandmother. Brother, sister.
uncle, aunt, son, daughter, husband, wife, he, she. Very good. So these are some of the examples. Please copy down, children. I request all of you to open page number 64 in your English textbooks and complete the following. Yes, vocabulary. V1, write the other genders of the words underlined and complete the sentences. Raju's father and dash went to the market. Father ಗೆ other gender ಯಾವುದು? ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಫಾದರ್ ಅನ್ನೋರು ಗಂಡಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಫಾದರ್ಗೆ ಅದರ್ ಜೆಂಡರ್ ಯಾವುದು? ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಮದರ್, ಫಾದರ್, ಮದರ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಮದರ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಮೈ ಅಂಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಕೇಮ್ ಟು ಅವರ್ ಹೌಸ್. ನನ್ನ ಅಂಕಲ್ ಮತ್ತು ಅಂಕಲ್ ಜೊತೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಆಂಟ್ ಕೇಮ್ ಟು ಅವರ್ ಹೌಸ್. ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ರು. ಅಂಕಲ್, ಆಂಟ್. My uncle and aunt came to our house. Next, my grandfather and dash go for a walk. ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಮತ್ತು ಅವರು ವಾಕ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಅವರು ಅಂದರೆ? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಮೈ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ಫಾದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮದರ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಅ ವಾಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಬಾಯ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಪ್ಲೇ ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇ ಗ್ರೌಂಡ್. ಯಾರ್ಯಾರು ಆಟ ಆಡ್ತಾರೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ, ಶಾಲಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ? ವೆರಿ ಗುಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. Boys and girls play in the playground. Very nice. Next, the wife was cool and calm, but her dash was tensed. So, ಹೆಂಡತಿ ತುಂಬ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಶಾಂತವಾಗಿದ್ರು, ಆದರೆ ಗಂಡ ತುಂಬ ಟೆನ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿದ್ರು, ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ರು. ವೈಫ್ ಅಂದರೆ ಹೆಂಡತಿ. ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಯಾವುದು ವೈಫ್ಗೆ? ಗಂಡ, ಹಸ್ಬೆಂಡ್. Now I am going to ask you some questions. I want all of you to answer the questions one after the other. What kind of a boy was the businessman's son? Yes, correct. The businessman's son was lazy. Very nice. Next, what did the businessman tell his son? The businessman told his son to go out and earn something. Yes, next question. What did the mother give her son? A gold coin? Very good, correct. She saw her son crying, so she gave him a gold coin. Very good. Last question, children. What did the father ask the son to do with the coins? The father asked his son to throw the coins into the well. Correct. The father asked the son to throw the coins into the well. Very good. Next, I request all of you to take your notepads and copy down the homework. Yes, the homework for today is write the other gender to the following. Write it and show it to your class teacher. Yes, children, copy down. He, cow, peacock, wife, aunt, tiger. Copy ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So, I request all of you to do the homework and show it to your class teacher. Thank you all for listening to me, children. It was a nice session. Thank you so much. Myself Manjula N, Assistant Mistress, GMPS Maragondanahalli, Anekal Taluk, Bangalore Urban District. Thank you. See you all in the next class. Till then, bye-bye.